Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna bima yenfa'una ve enfa'na bima allamtana Rabbena zidna ilmen. Biz ikinci savaxtı başlatacağız buyursa. Bugün biz buyursa şol Matn Acrumiyanın avtoru menen tanışabız, andan keyin kitapga kirişemiz buyursa, matnga kirişemiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Matn Acrumiya matnının avtoru Abu Abdullah Muhammed ibn Davud Es-Sinhaci El-Ma'ruf ibn Acurum degan at menen belgili. Bu kişi hicratın 672 yılı törölüp hicratın 723 yılı dünyadan kaçış bolgan. Fas degen жерде törölgөн. Андай эмесе biz matınga girişelim. El-Kelam. Matın el-Kelam. Söylem menen baştaladi. El-kelamu huwa el-lafzu el-murakkabu el-mufidu bil-vada. Söylem degen ne? Söylem bul el-lafzu el-murakkabu el-mufidu bil-vada. Söylemge anıktama bergende 4 söz menen anıktama bergen. Bu 4 sözdü biz ar birini öz aldınca açıktayız, bayandayız. En ele birinci söylemge anıktama bergende birinci laf sözünü kullanmak. Andan aldın biz anıktamaga girerden aldın bir kelam degen sözdü özünçe onday tildik manisini, leksikologiyalыk manisini ayta keteyli. Kelam degen sözdün leksikologiyalыk manisi var, andan keyin sintaksistik manisi var. Leksikologiyalыk manisi bu egerde Qanday ele nerse bolsun, söz menen aytılgan söz menen aytılsın, je bolboso bir işarat menen, je bolboso bir жазуу menen bir oy aytılıngan bolsa buga kelam dep aytıla berет. Bu sözdөгү manisi kelam dep aytıla berет da. Al эми nahu iliminde kelam degen söz özünçө termin katары колдонулат дагы. Bu termin katары колдонгондон кийин буга biz özünçө аныктама беришибиz керек болот da. Ошол аныктаманын эң эле биринчи сөзү бул el-lafz. El-lafz degen lafz degen sözdün manisi bu ün, en ele birinci lafz ün boluş gerek. Ün. Egerde bir işarat menen, je bolboso жазуу менен жазылган болсо бул лафз болбойт. Лафз сөзсүз не болуш керек? Лафз сөзсүз үн менен болуш керек. Кандай? Ал үн араб тилиндеги ошол алиф тамгасынан баштап я тамгасына чейинки ошол тамгалардан өзүнө камтылган тыбышты камтыган не bir үн болуш керек. Башкача айтканда bir мани бере турган bir үн болуш керек. El-murakkab. Oşol söz, yani lafz degen manisi ne deriz? Yani söz dep oturabız da. Oşol söz kanda boluş gerek? Mani berүүчү söz boluş gerek. Yani Arap dilindeki tamgalardan başlalıp ne? Araplar kollanılgan bir mani berilgen söz boluş gerek. Sözsüz ne boluş gereken? Ün menen aytılış gerek da. Tıbış menen aytılış gerek. İşarat menen görсөтүлөт. Эгерде biz bir manini bir işarat menen жеткире турган болсок, ал не болуп калат? Lafz болбой калат. Al эми murakkab degen söz bolsa, el-murakkab degen söz bu iki sözden turuş gerek. Yani söylem sözsüz ne oluş gerek? İki sözden turuş gerek. Egerde bir ele sözden turup kala turgan bolsa, anda ne bolboyt? Bu kelam bolbой калат. Misal üçün biz Zaydun, Zayd dele dep koysok, bu ne bolboyt? Bu kelam bolbой калат. Анткени бул эки сөздөн турган жок. Sözsüz ekice andan
3 андан ашык не болуш керек? Сөздөн турган болуш керек. Al-murakkab'te kuralgan болуш керек. 2 же андан ашык сөз менен куралган болуш керек. Al-mufidu üçüncü anıqtamadагы üçüncü колдонулган üçüncü söz бул mufid. Yani сөйлөм не болуш керек? Mufid болуш керек. Mufid деген кандай? Mufid деген бүткөн bir oydu bildirиш керек. Эгер де биз İza hadara Zaydun, eğer Zayd kelse деп айта турган болсок, бул не болбойт? Бул бүткөн bir oydu билдирбейт да. Эгер Zayd kelse, анда не болот? Эгер Zayd kelse, анын уккан адам не болот? Жооп күтөт. Zayd kelse не болот деген. Анткени бул bir бүткөн oydu билдирген жок. Жөн эле мисалы үчүн Мухаммад деп айтып кое турган болсок, бул дагы bir бүткөн oydu билдирбейт. Же болсо не болбосо келет деп эч кандай бир контекстке байлабастан туруп эле же жөн эле келет же келди деп айтып кое турган болсок, бул дагы не болбойт? Бул бүткөн bir oyду билдирбейт. Эгер контекстке байланмаса. Ошондуктан сөз не болуш керек экен? Бүткөн bir oyду билдириш керек. Al-mufid деген сөздүн мааниси мына ушундай. Misal үчүн, буга bir misal келтирели. Mufid деген кандай misal келтиребиз? Misal үчүн не болсо? Жогоруда айтып өткөнүбүздөй, эгерде ида хадорал устаз, эгер устаз келсе, ида жаал устаз, эгер устаз келсе, анда не болот? Жоопту күтөт да, уккан адам, то есть собеседник не болот? Жоопту күтөт. Мына эгерде ида хадорал устазу, эгер устаз келсе, яжлисут тулла, эгер устаз келсе, окуучулар отурат деп айта турган болсок, мына ушунда не болду? Толук bir ойду билдирди. Бул муфид болду. Башкача айтканда, бул сүйлөм не болду? Толук болду да. Толук болгондуктан bir маанини билдирди. Bir толук bir бүткөн bir ойду билдирди деп айтабыз. Андан эң акыркы, бул аныктамадагы эң акыркы сөз бул билвада. Не деп айттык биз? Al-lafz. Kelam деген сүйлөm аныктамасы кандай болду? Al-lafzu, al-murakkabu, al-mufidu. Биз бул 3 сөздү ачыктап өттүк. Lafz не болуш керек? Murakkab деген кандай болуш керек? Ал эми mufid кандай болуш керек? Al-bilwada деген сөз сөзсүз не болуш керек? Араб тилинде болуш керек деген сөз. Yani арабча сөз болуш керек. Туура, башка тилде айтылган болсо, бул деле не болот? Башка тилинде bir сүйлөм айтылган болсо, бул сүйлөм болуп аталат. Бирок араб тилинде эмес болгондуктан биз буга не деп айтпайбыз? Биз буга калам деп айтпайбыз. Калам сөзсүз араб тилинде болуш керек. Yani наху илиминде наху алымдары, синтаксис алымдары ушундай не беришкен, аныктама беришкен. Билвада. Мa'на каунихи мавду'ан билвада' al-arabi, yani вада деген сөздүн мааниси не болуш керек? بالوضع العربي أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني. Yani ошол сүйлөмдөгү колдонулган сөздөр сөзсүз не болуш керек? Арабтар bir мааниге колдонгон болгон сөз болуш керек. Мисал үчүн хадора деген сөздү арабтар неге? Не деген мааниге? Ва хусулул хуdur fi zaman al-madi. Өткөн чактагы келүү кыймыл аракетине не кылышкан? Келди деп кыймыл аракетке колдонушкан. Ошол келүү маанисин берген араб тилинде. Ал эми Мухаммад деген сөз болсо, ваду'аха al-arabu lil-ma'na wa huwa zatu shakhs. Мухаммад деген бул bir адамдын энчилүү ат болот да, bir адамдын атына коюшкан. Эми биз каламга мисал келтирели, bir канча мисалдарды айталы каламга. Мисал анткени не болот? Из бил мисали яттадих al-maqal. Мисал келтирүү менен биздин айткан сөзүбүз не болот? Дагы ачык түшүнүктүү болот.
Misal üçün el-cevvu sahvun. Aba ırayı ne olur? Açık. Aba ırayı açık. El-cevvu sahvun. Bu yerde bayandoluç menen turgan söz толық bir ne oldu? Manini berdi. Эми бул жердеги biz ошол аныктамада айтылган сөздөрдү не кылайлы буякта колдонобуз. El-cevvu sahvun. El-cevvu деген söz жана sahvun деген söz бул лафз болуп атат. Мисал үчүн el-cevvu не болот? Alif, lam, jim жана vav тамаларын колдондук. Бул не болду? Lafz болду. Yani biz bir ün menen, tıbış menen айтып атабыз да. Sahvun деген söz дагы ne oldu? Sad, ha, vav tamallарын колдонуу менен biz bir manini tuyundurgan bir sözdü ne kıldık? Ayttık. Ün menen ayttık. Tıbış menen ayttık. Tamaların jardamı menen. Alemiz ekinci şartı ne oldu? Murakkab. Murakkab demek tüzülgön, kuralgan boluş gerek. Emneden? Eki sözdün, je andan aşıkça. Bu jerde el-cevvu sahvun, aba arayı açık degende biz eki sözü koldanıp atabız. Jana bütkön bir üçüncü şartı mufid boluş керек эле. Жана ошол эки сөздү колдонуу менен бүткөн bir ойду билдирген маанини айтып атабыз. Андан кийинки мисал el-bustanu muthmirun. El-bustanu muthmirun деген söz ne бакча bizge mömö жемиш берүүчү. Yani бакча mömö жемиш берүүчү деп айтабыз. Бакча Bundagı ошол жогоруда айтылып өткөн эле шарттар табылды. Жана башка ошол сыяктуу мисалды. Мисал үчүн янжахул муштахиду, аракетчил, тырышчаак окуучу не болот? Ийгиликке жетет деп турган болсок, биз этиш менен башталган сүйлөмдү колдондук дагы. Бул жерде дагы не болду? Толук bir бүткөн маанини билдирди.